مسلمان اسلام پر عمل کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں انیس احمد، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ آج پھر حاضر ہوئے آپ کے سامنے نیا ٹاپک لے کر۔ آج کے ٹاپک ہے پہلے انسان کی سوچ بدلتی ہے پھر انسان بدلتا ہے۔ آج کا خطاب فرمائیں گے مولانا شاکر نوری، ان کا بیان بہت بہترین ہوتا ہے، آپ ضرور سنیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک نہیں ہے تو لائک کرے، شیئر ضرور کرے دوستوں کو، اور سبسکرائب نہیں کرے ابھی تک اپنے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا۔ آئیے ویڈیو ہم مل کر دیکھیں۔ آج آپ اگر دیکھیں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں کی سوچ بدلی جا رہی ہے۔ بیک وقت انسان اس راستے کا مسافر بن جاتا ہے جو کچھ ٹی وی اور ویڈیو اور سیریل کے اندر دیکھ لیتا ہے، سوشل میڈیا کے اندر دیکھ لیتا ہے، عادتیں بدل جاتی ہیں۔ پہلے پھٹے ہوئے کپڑے پہننے میں آر انسان محسوس کرتا تھا، اب وہ فیشن کے اندر شامل ہو گئے۔ زندگی پوری چینج ہو رہی ہے، فکر بدل رہی ہے۔ اب اچھی فکر نہیں، اچھی سوچ نہیں، اچھے خیالات نہیں، اچھے نظریات نہیں، اور سب سے پہلی چیز جسے آج آپ کو ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ مغرب نے آج جو سب سے بڑی فکر پوری دنیا کے اندر پھیلائی ہے وہ عریانیت کی تو ہے ہی، ساتھ میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس نے سیلفش، خود غرض انسان کو بنا دیا، اور انسان اتنا خود غرض بن گیا کہ نہ اب بھائی کا رہ گیا، نہ باپ کا رہ گیا، نہ ماں کا رہ گیا، نہ بیوی کا رہ گیا، نہ بچوں کا رہ گیا۔ کیا یہ اپنی جگہ پر سچ نہیں ہے کہ آج کے بہت سارے باپ اپنی بیوی کو اور بچوں کو چھوڑ کر عیش موج کے اندر دوسری جگہ زندگی گزار کر ان کو لاوارث چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اپنی زندگی ہماری مرضی، ہم جو چاہیں جس طریقے سے کریں۔ اللہ اکبر! یہ خود غرضی کی سوچ، یہ خود غرضی کی فکر کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ خود غرضی کی فکر میڈیا سے پیدا ہوئی، مغربی میڈیا سے پیدا ہوئی، جس کی بنیاد پر اس فکر کے ذریعے انسان خود غرض بنتا چلا گیا۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، جب انسان خود غرض بن جاتا ہے، جب انسان سیلفش بن جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان جب دوسرے کا بھلا چاہتا ہے تو وہ ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے۔ انسان جب دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے وہ ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے۔ انسان جب دوسروں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہے وہ ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے۔ انسان جب لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھتا ہے وہ ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے۔ لیکن مغربی دنیا کا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر ڈپریشن کا شکار کہیں آپ کو کوئی دکھائی دے گا تو یہ مغربی ملکوں میں لوگ آپ کو دکھائی دیں گے۔ ایک باپ سے ملاقات کرنے کے لیے بیٹے کو 10 سال لگ جاتے ہیں، 5 سال تک ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے باپ بیٹے سے نہیں مل پاتا، بیٹا باپ سے نہیں مل پاتا۔ پڑوس میں رہنے والا انسان نہ جانے کتنے زمانے سے رہتا ہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں مست ہے، دوسرا اپنی زندگی میں مست ہے۔ اللہ اکبر! چنانچہ یہ پوزیشن ہو چکی کہ آج مغربی دنیا اسٹریس اور ٹینشن اور ڈپریشن کے اندر ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ عز و جل نے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو سوچ عطا فرمائی وہ سوچ بڑی عظیم سوچ ہے۔ حسن اتفاق کہ اس سوچ کی طرف کچھ مسلمان راغب بھی ہیں، اور اب اس سوچ کی طرف مغربی دنیا بھی جانا چاہتی ہے، لیکن اس کا کلچر کچھ الگ ٹائپ کا ہے، اس کی پالیسی کچھ الگ ٹائپ کی ہے، جس کے حوالے سے کچھ چھوٹا سا اشارہ میں نے کل اپنی گفتگو میں خواتین کے اجتماع میں دیا تھا۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فکر پہلے بدلتی ہے۔ آپ اپنی فکر کا جائزہ لیجئے، اپنی سوچ کا جائزہ لیجئے، اپنی عقل کا استعمال کیجئے اور غور کیجئے، کہیں آپ کی فکر بدل تو نہیں گئی، کہیں آپ کی سوچ بدل تو نہیں گئی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہماری سوچ نہیں بدلی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ بات اپنی جگہ مسلم نہیں ہے کہ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے مولانا اسلام پر عمل کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہو چکا ہے؟ یہ کیا آپ کی سوچ نہیں بدلی؟ کیا اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس کے ماننے والے اس کو فالو نہیں کر سکتے؟ اللہ عز و جل نے کوئی حکم ایسا نہیں عطا فرمایا جس پر عمل کرنا دشوار ہو، بلکہ قرآن کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر،
उसर, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तुम्हारे लिए तकलीफ नहीं चाहता। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने राहतों के सामान अता फरमाए। अगर तुम जब भी नियाज झुकाओगे मैं तुम्हें रोजी भी अता करूंगा, तुम्हारी परेशानियां भी दूर करूंगा, तुम्हें राहत की दौलत से माला माल भी करूंगा। अल्लाह हमारा कितना भला चाहता है, अल्लाह हमें कितनी राहतें अता फरमाता है। लेकिन आज का मुसलमान ये अपने जहन के अंदर फिक्री यलगार की बुनियाद पर ये बात बिठा चुका है कि मौजूदा दौर के अंदर अगर इस्लाम पर अमल करेंगे तो डिफिकल्ट है इस्लाम पर अमल करना। नहीं मेरे भाई, दीन बहुत आसान है, इस्लाम बहुत आसान मजहब है। मैं आपको समझाता हुआ चलूं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक तो ये फिक्री हमला हुआ, दूसरा फिक्री हमला ये हुआ है कि मुसलमान इस्लाम पर अमल करने में शर्म महसूस करता है, अल्लाह अकबर। शर्म महसूस करता है जी और माइंड सेट होता जा रहा है। जी गुनाह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बदकिरदारी के अंदर गिरफ्तार होने में उससे शर्म नहीं आती, लेकिन जब बात कही जाए नबी के तरीके पर अमल करने की, कुरान और अहादीस पर अमल करने की, तो शर्म आता है। मैं उसको एक छोटी सी मिसाल के जरिए आपको समझाऊं और आपके ज़मीर को झिंझोड़ने की कोशिश करूं, शायद के बात आपकी समझ में आ जाए। अगर किसी मिलियनर की महफिल में आप चले गए और आपको प्यास लगी है, सब बड़े बड़े सरमाएदार वहां पर मौजूद हैं, हुक्मरान तबके के लोग भी मौजूद हैं, उसमें आपको पानी पीना है। फौरन आपका ज़मीर अंदर से कहेगा अगर बैठकर नबी की सुन्नत के मुताबिक पानी पीऊंगा तो लोग मुझे बैकवर्ड समझेंगे। और उस मौके पर इस सोच की बुनियाद पर इंसान नबी के तरीके को छोड़कर उस तरीके को फॉलो करता है जो तरीका नबी की सुन्नत के खिलाफ है। ये जज्बा नहीं पैदा हो गया, ये सोच नहीं बन गई। बहुत सारे लोग तो अपने नाम के अंदर इतना शॉर्ट फॉर्म के अंदर नाम रखते हैं कि कहीं से ये पता भी न चल सके कि ये मुसलमान हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो मुसलमान कहलाने में अपने आप के लिए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये फिक्र बदली कैसे? सबसे पहले आपकी सोच पर हमला शैतान ने किया। आपका राब्ता कुरान से टूटा, आपका राब्ता रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से टूटा, आपका राब्ता नेक लोगों से टूटा, आपका राब्ता अच्छों की सोहबत से टूटा। नतीजतन सोच बदल गई। अरे वो कौम क्या तरक्की करेगी जो कौम अपने नबी के तरीके पर अमल करने में शर्म महसूस करती हो। आज अगर मैं ये कहूं कि पानी बैठकर पीने के ये फवाइद हैं, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, तो जल्दी से किसी के हलक के नीचे बात उतरे या ना उतरे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि फलां रिसर्च स्कॉलर ने ये कहा कि पानी बैठकर पीने से हार्ट अटैक नहीं होता, तो आदमी कान आंख सब खुले रखकर कहेगा कि अब तो मैं पानी बैठ कर के ही पीऊंगा। कितने ताज्जुब की बात है कि तुम्हें साइंस और रिसर्च स्कॉलर के ऊपर तो भरोसा है, मदीने के ताजदार पर तुम्हें भरोसा नहीं। होना तो ये चाहिए था कि इंसानों के सबसे ज्यादा मेहरबान इंसानों में रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना इंसानों का भला चाहते हैं, कोई दूसरा उतना भला चाहने वाला इंसानों में है नहीं। हमारा ईमान और हमारी जिंदगी तो ये होनी चाहिए, हुजूर ने कह दिया, बस हुजूर के फरमान पर लब्बैक कहते हैं। हुजूर हमारे फायदे के अलावा कुछ दूसरा सोचते ही नहीं है। ये हमारी कैफियत होनी चाहिए थी, लेकिन हम फिक्र की साजिश के शिकार हो गए। और जैसे जैसे दौलत बढ़ती जाती है,
जैसे जैसे दुनियावी एजुकेशन बढ़ता जाता है, इस्लाम से रिश्ता उतना ही कमजोर होता चला जाता है। जैसे जैसे बड़ों के साथ, मुआशरे के बड़े लोगों के साथ नशिस्तो बर्खास्त शुरू होती है, इंसान उतना ही इस्लाम से और पैगंबर इस्लाम से दूर होता चला जाता है। इसलिए कि जहां से सोच बनती है, वहां सारी सोच की जगहों पर गैरों ने कब्जा कर रखा है, और उन लोगों ने जहन साजी के लिए हर ऐसे ओहदे पर और हर ऐसे मकाम पर उन्होंने कंट्रोल कर रखा है कि जहां कोई पढ़ा लिखा पहुंचे, फौरन उसकी सोच को तब्दील कर दिया जाए। अगर मैं एक चुपती हुई बात कहूं तो गलत न होगा कि जहां दौलत आई, जहां दुनियावी एजुकेशन आया, कि सोच बन गई मस्जिद में तो गरीब जाएगा, हम कैसे जाएं। सोच बन गई इज्तिमा में नीचे बैठने के लिए गरीबों के साथ हम कैसे जाएं। अगर हमारा प्रोग्राम करना है तो बैंक्वेट हॉल के अंदर प्रोग्राम करो, हम वहां जाएं। आप जरा सोचें, कभी मस्जिद के दरवाजे पर खड़े रह करके देखें कि जिनको अल्लाह ने हर एतबार से नवाजा है, वो मस्जिद में कब तशरीफ लाते हैं, तो आप महसूस करेंगे वो सिर्फ जुम्मा के खुतबे के खत्म होने का इंतजार करते हैं और उसके बाद 2 रकात पढ़ने के लिए हाजिर हो जाते हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमें सोच कहां से लेनी चाहिए और हमारी सोच अच्छी कहां से बनेगी, तो मैं आपको बताऊं, कुरान से सोच लो, रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक से सोच लो, और अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने की कोशिश करो ताकि तुम्हारी सोच भी अच्छी बन सके। सुभान अल्लाह। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बोलें। नेक्स्ट वीडियो भेज देंगे। अल्लाह हाफिज।